मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, गुरबाणी दे कौतक पार्ट 2। ईश्वर के नाम से, हरिनाम से, गुरबाणी से जो लोग ठीक हुए, उस श्रृंखला में ये हमारी दूसरी फिल्म थी। इसके हमने शोज नहीं किए, डीवीडी बनाई थी। और ये कुछ ऐसे केसेस से मैं बार बार जिक्र करता रहा हूं कि इतने सारे लोग हैं जो गुरबाणी से ठीक हुए हैं, हम उनको कैप्चर नहीं कर पाए, यानी उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों को हमने रिकॉर्ड किए लेकिन हम शेयर नहीं कर पाए, उसको एडिट करके दिखा नहीं पाए, और बहुत से लोगों के हम कर ही नहीं पाए इंटरव्यूज। तो इस फिल्म में हमने वो तमाम लोग जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था। अच्छा, ये जितनी भी फिल्में हैं, गुरबाणी दे कौतक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इन सब में वही केसेस हैं जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दिया हुआ था। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि जिसको डॉक्टर जवाब नहीं देता है, मान लीजिए वो कहते हैं कि दुनिया के फलां कोने में कोई डॉक्टर है, तो आदमी कर्जा लेके कैसे न कैसे वहां पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देगा तब हम इधर उधर देखते हैं कि ईश्वर का दर देखें, कोई महापुरुष, कोई संत, कोई फकीर, कहीं से कोई दुआ, कोई आशीर्वाद, कोई अरदास, तब हम इधर उधर देखना शुरू करते हैं, अन्यथा हम वहीं लगे रहते हैं। और बड़ी अजीब व गरीब बात है कि मैंने अक्सर ये कहा भी है कि हॉस्पिटल्स में कितने लोग मरते हैं, ठीक है, वो लिखवा लेते हैं ऑपरेशन करते हुए, गारंटी कोई नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमको डॉक्टरों पे और जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे विश्वास रहता है। हमारा विश्वास टूटता नहीं है। हम जितना मर्जी उनको कोसें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन जब भी कोई बीमार होता है, सीरियस, तो लेके फौरन अस्पताल ही पहुंचते हैं। लेकिन ईश्वर के नाम के बारे में हमको बड़े संदेह होते हैं, बड़े डाउट होते हैं, अनिश्चितता होती है, अविश्वास होता है। तो ये जो फिल्म है, इस श्रृंखला में दूसरी फिल्म है गुरबाणी दे कौतक पार्ट 2। इन फिल्मों का बेसिक मकसद आपको विश्वास दिलाना है, आपके विश्वास को परिपक्व करना है। अगर नहीं है तो थोड़ा विश्वास करवाना है, अगर है तो उसको और मजबूत करना है ताकि आप सुनना शुरू करें। ये तमाम लोग, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि रिश्ता शक से शुरू होता, संदेह से, कि है भी ये कि नहीं है, गुरबाणी से कैसे ठीक हो जाएगा। ऐसा हमने लोगों को करते हुए देखा है, भाई ऐसे सुनते रहने से कैसे ठीक हो जाएगा, ऐसा लोग अक्सर कहते थे। कुछ लोग नहीं भी कहते थे, लेकिन उनके मन में ये सवाल रहता था कि सिर्फ सुनने से कैसे ठीक हो जाएंगे। तो हमने ये सारे प्रमाण इकट्ठे किए। हमने कभी ये नहीं कहा कि अगर आप गुरबाणी सुनने लग जाओगे तो आप अमर हो जाओगे, आप मरोगे नहीं, कभी नहीं। जितने सांस आपके हैं, जो लेके आए पूंजी आपकी सांसों की, जब वो खत्म होगी सबको जाना पड़ता है। बड़े बड़े अवतार आए, महापुरुष आए, संत आए, गुरु आए, पैगंबर आए, सबको जाना पड़ता है, प्रॉफिट्स आए, सबको जाना पड़ा। तो ये उसका एक नियम है मालिक का। तो जब हमारा समय जाता, जाना तो पड़ेगा। लेकिन आपने उस बीमारी को क्या हरिनाम से ट्रीट किया? आपको राहत मिली? क्योंकि डॉक्टरों का तो एक स्टेज पे आके होता है कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, इसके बाद 20 दिन है, महीना है, 4 महीने, जो भी वो बता देते हैं जब उनको लगता है कि इसका इलाज नहीं है। तो ये तमाम केसेस आपको विश्वास दिलाने के लिए हैं, आपके विश्वास को परिपक्व करने के लिए हैं। इसमें कुछ भी कल्पित नहीं है, ये रियल लाइफ केसेस हैं। इसलिए हमने इस फिल्म में ड्रामेटाइजेशन नहीं की। पार्ट 1 में हमने ड्रामेटाइजेशन की थी, ड्रामेटाइज किया था चीज़ों को, क्योंकि मैंने कहा था उसका कारण क्या था कि लोग जब ठीक हो जाते हैं और समय बीत जाता है तो उस बात को बताते हुए उतने भावुक नहीं होते हैं, जबकि जब वो ठीक हुए थे तब
भाव विवल हो गए थे। तो इसलिए जो उन्होंने बताया उसी के आधार पे हमने उसको ड्रामेटाइज किया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में यानी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये ड्रामा है, हर आदमी का अपना एक लेवल है चीज़ों को समझने का, तो उनको लगा ये एक ड्रामा है, वाले ये एक्टर हैं, भाई निश्चित रूप से तो एक्टर ही एक्टिंग करके दिखाएगा ना, तो उनको कहीं ना कहीं ये संदेह हुआ, तो हमने ड्रामा निकाल ही दिया कि लीजिए। वो कोशिश थी लोगों को और जो उनका इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने की, क्योंकि जब ड्रामा होता है, इमोशंस होते हैं, तो लोग और ज़्यादा जुड़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। लेकिन पार्ट 2 में हमने ड्रामा पार्ट निकाल दिया, जो एक्चुअल केसेस हैं, रियल लाइफ केसेस हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था, ये डॉक्टरों की बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, उन्हीं लोगों के इंटरव्यूज डाले हुए हैं। और ये फिल्म आपको यकीन दिलाएगी। इसका मकसद भी यही है कि जब आप इसे देखें, ध्यान से देखिएगा, तो अगर ये लोग ठीक हो सकते हैं, इनको भी विश्वास नहीं था, तो फिर आप कैसे ठीक नहीं हो सकते हैं। और करना क्या है, सुनना है, निरंतर लगातार सुनते रहना है। फिल्म को आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लें, ताकि बात आपकी पकड़ में आए। अगर भाग्य अच्छा है तो पहली बार में पकड़ में आ जाती है, लेकिन कई लोगों को संदेह होता है या ध्यान से नहीं देखते हैं, तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देखिए। जब एक बार बात समझ में आ गई कि सुनना है, सुने दुख पाप का नाश, गुरु नानक देव जी महाराज, बस सुनते रहना लगातार। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। ये तमाम लोगों को सुनने से लाभ हुआ है। यहाँ किसी ने कोई मंत्र नहीं मारा है, ना कोई ब्लैक मैजिक जानता है, ना कोई ऐसा महापुरुष था जिसके पास अपनी ऐसी कमाई थी कि उसने फूंक डाल दी या उसने अरदास कर दी। ना 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 ना, सब साधारण लोग हैं। ये जहां पे गए, जिस मिशन में गए, वहां भी सब साधारण लोग थे। उनको भी यकीन नहीं था, उनके जो मेन इंचार्ज हैं डॉक्टर बलवंत सिंह, उनको भी यकीन नहीं था शुरू में, कैसे कैसे गुरबाणी से लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर ने उनको यकीन दिलवाया। तो इस तरह से जितने भी लोग जुड़े हैं इसमें, आप देखेंगे वो तमाम लोग अविश्वास से ही शुरू हुए, और उसके बाद जब उनको प्रमाण मिला, ये उनका सौभाग्य था, उनके अच्छे कर्म थे, सदकर्म थे, कि ईश्वर ने डायरेक्टली उनको प्रूफ दिया अपने नाम की ताकत का। तो फिर परमानेंटली वो ईश्वर के नाम से जुड़ गए, सत्संग करने लग गए, पाठ जाप करने लग गए, और उनका उद्धार हो जाएगा, उनके परिवार का उद्धार हो जाएगा। ऐसा मैं बार बार कहता हूं कि ये पहली श्रेणी है। अगर डायरेक्टली आपको ईश्वर ने आराम दिया, अपनी लाइलाज बीमारी जो आपकी है उससे आपको आराम आ गया, ठीक हो गई, वो क्योर हो गई डायरेक्टली गुरबाणी से, तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। अन्यथा ये भी देखा गया है कि कुछ और तरीके मालिक उनको दिखाता, रास्ते दिखाता, विधि बनाता है। अब ये अलग अलग फिर अपनी प्रारब्ध और अपना भाग्य है। तो इस मकसद से मैं ये दूसरी फिल्म आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, और एक फिल्म के तौर पे नहीं, सत्संग के तौर पे देखेंगे, एक ऐसी दुर्लभ फिल्म के तौर पे देखेंगे, ऐसे प्रमाणों को देखेंगे जो आपके जीवन का कायाकल्प कर दें। अगर आपने विश्वास से देखा, एकाग्रता से देखा, तो निश्चित रूप से आप उसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। अनुसरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने अनुसरण करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से बीमारी तो आपके जाएगी, ये आपके जीवन का भी कायाकल्प कर देगी। तो आप सबकी सेवा में पेश है हमारी दूसरी फिल्म, ये जो अध्यात्म पे है, गुरबाणी की रूहानी ताकतों पे है, गुरबाणी दे कौतक भाग 2। इस रूहानी फिल्म गुरबाणी ਦੇ ਕੌਤਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਰੋਗਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ
ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਹੇੜੀ ਜੀ ਨੂੰ PGI ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਰੀਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਗ ਹਨ। ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਹਨ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਗ ਹਨ। ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਬਹਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੋਗਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਭਾਗ 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਅਜਿਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਟਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਅਕੱਟ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਤਮਕ ਭੇਂਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਭਾਗ 2। सर्ब रोग का औखद नाम, सर्ब रोग का औखद नाम, सर्ब रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, सर्ब रोग का औखद नाम, सर्ब रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, सतनाम वाहेगुरु। मेरा नाम डॉक्टर पूਰਨ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਹੈ। मैं पंजाब ਦਾ डायरैक्टर ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। 1983 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1983 ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰਾ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਮ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 400 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਔਰ 400 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25%, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50%, ਕੋਈ 100% ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ, 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਏਡਜ਼ ਦੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਕਿਉਰੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕਿਉਰ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਓ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ 2-4 ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ 95% ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਜੇ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 95 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 10-15% 100% ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸਤਨਾਮ ਮੈਨੂੰ 97 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਈਵਨ ਕਿ PGI ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਨਿਰੋਗੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਗਤ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਤਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੱਕਾ। 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਨਿਰੋਗ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰਾ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੋ ਰੱਬ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਮੰਨਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਰੱਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਟਿਆ ਦੁਖ ਰੋਗ, ਮੰਤਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖੀ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਟਿਆ ਦੁਖ ਰੋਗ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖੀ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਨ
ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 2-3 ਸਰਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਬੈਲੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬਲਬਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਬੋਝ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲਿਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਕਲੇਸ਼, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਸਾਬਣ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਹਰੀ ਨਾਮ, ਰੱਬ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਗਾਈਏ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੁਹਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ 379 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿਓ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਧੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਰੋੜ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਹੋਈ, ਸਿਗਨੋਸਕੋਪੀ ਹੋਈ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਸਿਗਨੋਸਕੋਪੀ, ਸਕੈਨ, 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਵੈਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਾਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ 1983 ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਲਵੈਰੀ ਵਰਗਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 7 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4-5 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਵੈਰੀ ਰੋਗ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ satsang ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਲਭ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋਨਿਕ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡੀਮਾਈਲਿਨੇਟਿੰਗ ਪੋਲੀਨਿਊਰੋਪੈਥੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਮਥਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ 85%। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, CMC DMC ਤੇ ਓਸਵੈਲ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਲਾਈਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 25 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਲੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਥਥਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਨਾਮ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। 5 ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਾਵ ਸਭ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਟਿਕ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। 10th ਦੇ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੇਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਆਖਦ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, weight ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਾਥਰੂਮ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਬੈੱਡ ਸੋਰਸ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ 1.5 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇਜਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕੁਦਰਤਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੇ ਹੀ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਿਆਲ ਲਾਲ ਜਾਂ ਊਠ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠ ਸੁਖੀਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਈ ਇਤਿਆਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਣੀ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਰੇਕਲ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਭ ਉਮੀਦਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਕੈਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਚ ਗਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਠ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੇਟੇ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਲੇਟੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਠ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਬ ਰੋਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਪਾਠ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਤੀਨੇ ਤਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल,
प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲਗੈ ਨਾ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਮੋਢਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ, ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਉਤਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ 1992 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਮੋਢਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਤਾ ਮੋਢੇ 'ਚ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਸੱਜਾ ਮੋਢਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ LLB ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਸੀ, 10-12 ਸਾਲ ਉਹ ਫਿਟਸ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। CMC 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਟਸ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨਮੂਦਰੀ ਪਾ ਸੀ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੋ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਾਲਾ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਫਰਲਾਂਗ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੈਂਦਾ। ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਹੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਸਟਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਬਸ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਜ਼ਬਾਨ ਥਥਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅਰੋਗ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਰਲ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਰਟਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਮਾਂਡ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੰਦੀ ਮੰਦਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਰਨੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਘਟ ਜਾਏ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਚੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਕਲੀਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨੇ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੰਬੀ ਪਈ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਹਤ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਜਦ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋ ਗਏ 4-5 ਮਹੀਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੈਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਹੋਊ ਉਨਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊ। ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ। उठत सुखिया बैठत सुखिया पौने लागे जैसे बुझिया। उठत सुखिया बैठत सुखिया, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाँव नहीं लागे जैसे बुझिया। उठत सुखिया बैठत सुखिया, उठत सुखिया बैठत सुखिया। वाहेगुरु वाहेगुरु। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਅੱਖ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਲੱਗੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੰਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਕੱਲੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਾਇਬ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਸਿਰ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ 100% ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ 101% ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਫੇਥ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ 427 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਚਮੜੀ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫੋੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਗ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਬਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਸੱਜਣ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਅਤੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਗਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਮਾਂਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਿਖ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦਾਚਿਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੱਕ, ਸੰਦੇਹ, ਦੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਾਗਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੀਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆਈ। 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 87 ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, 85,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਚਲਦੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਦੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਪੈਨ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸੀ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਡਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ 3 ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ, ਇੱਕ ਮਿਕਸਡ। ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿਕਸਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ 4 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲੀਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ, ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ, ਉਪਜਾ ਸੁਖ ਸਾਤ, ਵੱਡ ਪਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ, ਵੱਡ ਪਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ, ਹਰ ਕੀ ਨਿਦਾਤ, ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਫਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਪਾਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਬ ਰੋਗ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਣਕ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਤਲਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਾ, ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸਰਵ ਔਖਦ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਵ ਔਖਦ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਆਇਆ। ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਛਕਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲਈਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਮਿਸਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ITP ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਥ੍ਰੰਬੋਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ। ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਓ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਰੋਗ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਿਰੇਕਲ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੱਲੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਵਰ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੋਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ। ਜਨਮ ਦਰਿਦ੍ਰੰ ਮਹਾਭਿਖੰ
सट बसवन करो। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਭਾਗ 1 ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਕੱਟ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹਰਿਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰਿਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰਿਨਾਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਚੇਲੇ ਵਾਂਗ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰਿਨਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਹ 4.5 ਘੰਟੇ ਦੀ MP3 CD ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਵੀ ਇਸ CD ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ CD ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਇਸ ਸੱਜਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ CD ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਅਰਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 50% ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ MP3 CD ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਸਰਬ ਰੋਗਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ CD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ CD ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਮੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ 50% ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਵੱਜਾ ਔਰ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ वाहेगुरु। 2 महीने हॉस्पिटल में रही। इतनी ज़्यादा दर्द होंदी सी भी बर्दाश्त नहीं सी होंदी। इंजैक्शन 3-3 4-4 सारी रात मतलब मैनू सौन लिए इंजैक्शन लगाए जाते थे। लेटे लेटे लैटरिन बाथरूम प्रॉब्लम बहुत सी, पेन बहुत सी, इन्नी ज़्यादा तकलीफ सी। तो डॉक्टर ने 2 महीने इत्थे रखने तो बाद मैनू कोई फर्क नहीं पिया। फिर असी मतलब राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली उत्थे गए तो उत्थे जाके उन्होंने मतलब जिहड़ी मतलब सारे टेस्ट वगैरह किए तो उन्होंने मतलब दसिया ये भी तुहाडी जिहड़ी है कैंसर है ना, ये तुहाडे मोढे तो लैके पैर दे अंगूठे तक सारे शरीर च मतलब फैल चुकी है। तो भी ट्रीटमेंट तो इहदा है, न्यूक्लियर मैडिसन का है ट्रीटमेंट, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 99 ਸਤੰਬਰ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹੀ ਸਰਬ ਰੋਗ ਔਖਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਔਖਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚਰਨ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਨੀਚੇ ਬੈਠਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਨੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੈਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋੜਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੀਰਾਇਡਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥੁੱਕ ਬੰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਰੋਗ ਔਖਦ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਟੀਰਾਇਡ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਇਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੋਂ 10 ਪੈਣ ਤੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਣ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਪ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਇਆ, 5 ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਦਰਦ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਮਨ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ 50% ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊ। ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕੇ ਹੀ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟਲ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਭਲਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਮਾਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਹਿ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰੀਨਾਮ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਹੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰੀ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗੀ ਉਜਿਆਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਜਾਪ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਜਿਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਹਰੀਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਧੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਗਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਡਭਾਗੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਆਖ ਦਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੀਨਾਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਕੱਟ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਸੰਦੇਹ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਕਾਰਥ ਨਾ ਗਵਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਸੁਬਾਹ ਜਾਗਣ ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੁਰਲਭ ਕਮਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਹਰੀਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹਰੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ, ਰਹਿਨੁਮਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਰਮ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਲਾਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤਿਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਤਿਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਵਸਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਔਗੁਣਾਂ ਤੇ ਊਣ ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, सतनाम वाहेगुरु। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।